السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو في التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله المولى العظيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে একটি মোবারক মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবচেয়ে বড় যে নিয়ামত দিয়েছেন সেটা হলো ঈমান। আমাদের পরিচয়, আমরা মুসলিম। মুসলিম মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। মুসলিম মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী বান্দা। এটা আমাদের একদম মৌলিক কোয়ালিফিকেশন, মূল যোগ্যতা। আমাদের মূল যোগ্যতা হলো আমরা আব্দ, বান্দা, আল্লাহর বান্দা। কেমন বান্দা? আল্লাহর মুসলিম বান্দা। মুসলিম মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, এটা আমার পরিচয়। আমি আল্লাহর মুসলিম বান্দা। আমার ধর্মের নাম কি? ইসলাম। ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম মানে কি? আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। এটা হলো দুইটা। ইসলাম মানে কি? আল্লাহ, এটার শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম হল আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত, আল্লাহর একমাত্র পছন্দনীয়, অনুমোদিত, অ্যাপ্রুভড ধর্ম কি? ইসলাম। তাহলে ইসলামের আমরা চারটা পরিচয় বলি। একটা হলো কোরআনের ভাষায় ইসলাম হলো আল্লাহর একমাত্র ধর্ম, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। তো এটা ইসলাম হলো আল্লাহর দিন, আল্লাহর ধর্ম, এক নম্বর। দুই নম্বর হলো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে আমাদের জন্য বাছাই করেছেন, আমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন, আমাদের জন্য চুজ করেছেন। ইন্নাল্লাহা আস্তাফা লাকুমুদ্দীনা ফালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। দুই নম্বর পরিচয়, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ইসলামকে দিন হিসাবে বাছাই করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে কী করো না? মৃত্যুবরণ করো না। একজন মুসলিম হতে পারা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম মুসলিম ছিলেন। সমস্ত আম্বিয়া কেরামের ধর্ম ইসলাম ছিল। এবং বড় বড় নবীদের একমাত্র কামনা ছিল, আমি তাওয়াফানি মুসলিমান। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোয়া করছেন আল্লাহর কাছে, একজন নবী দোয়া করছেন, হে আল্লাহ, আমাকে আপনি মুসলমান হিসাবে মৃত্যুদান করেন। একজন নবীর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সর্বোচ্চ তার একদম পিক, যেটা সবচেয়ে বেশি চাওয়ার। মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ কী চায়? সবচেয়ে মৌলিকতম চাওয়াটা চায়। একজন নবী চাচ্ছেন যে তাওয়াফানি মুসলিমান, আপনি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুদান করুন। তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ওয়ালাকাদ ইসতাফা, আল্লাহ আমাদের জন্য ইসলামকে কী করেছেন? বাছাই করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ইসলাম আল্লাহর দিন। দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য বাছাই করেছেন। তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে আমাদের জন্য পূর্ণ করেছেন। আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম,
আল্লাহ বিদায় হজের দিন, নবীজির শেষ হজ, সেই দিন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেছেন যে আজ আমি আপনাদের জন্য ইসলামকে, দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি। তৃতীয় পরিচয়। চতুর্থ পরিচয় হলো আল্লাহ তাআলা ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না। ওয়ামান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিন। যে ইসলাম ছাড়া যে অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে, অন্য কোনো মত পথের সন্ধান করবে, তার সেটা আল্লাহর কাছে ফালান ইউকবালা মিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটা গৃহীত হবে না। তাহলে ইসলামের আমরা চারটা পরিচয় দিলাম। একটা হলো আল্লাহ, ইসলাম হলো একমাত্র দিন আল্লাহর। দুই নম্বর হলো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে আমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে বাছাই করেছেন। তিন নম্বর, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। চার নম্বর, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না। এটা আমাদের ভূমিকা। আজকে আমরা একজন সাহাবী নিয়ে, সাহাবীর একটা ছোট্ট দুইটি ঘটনা নিয়ে বলবো, ঘটনা বলে আমরা শেষ করবো ইনশাল্লাহ। সাহাবীর নাম হলো ওসমান ইবনে মাজউন। সাহাবীর নাম কি? ওসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তাকে নিয়ে সিরাত যারা লেখেন, সিরাত যারা চর্চা করেন, তার কয়েকটা ঘটনা নিয়ে বেশ তারা উল্লেখযোগ্যভাবে আগ্রহের সাথে ঘটনাগুলো উল্লেখ করেন। তিনি হলেন প্রথম সাহাবী যিনি মদিনায়, মুহাজির সাহাবী, তিনি মক্কার অধিবাসী। মুহাজির সাহাবী যিনি মদিনায় প্রথম ইন্তেকাল করেছেন। মক্কা থেকে হিজরত যারা করেছেন, মদিনায় প্রথম ইন্তেকালকারী মুহাজির সাহাবীকে ওসমান ইবনে মাজউন। এবং জান্নাতুল বাকি, এখানে কারো কি হজ বা উমরা করার, বাইতুল্লাহ সফরে যাওয়ার তৌফিক হয়েছে? মাশাআল্লাহ, একজন দুইজন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বাইতুল্লাহ জিয়ারত নসিব করুন, আমিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নবীজির রওজার সামনে দাঁড়িয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলার তৌফিক দান করুন। রওজার এই পাশে জান্নাতুল বাকি আছে, সে জান্নাতুল বাকির প্রথম যে দাপন করা মুসলমান, তিনিও কে? ওসমান ইবনে মাজউন। তিনি দ্বিতীয় হিজরির শেষ দিকে, জিলহজের দিকে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। দ্বিতীয় হিজরি মানে কি? নবীজি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার দ্বিতীয় বছর। হিজরি সন গণনা হয় কখন থেকে? নবীজি যেখান থেকে হিজরত করেছেন তারপর থেকে। এই ওসমান ইবনে মাজউন তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দুইটা হিজরত করেছেন। কয়টা হিজরত? দুইটা, ইসলামের জন্য। একটা প্রথম হিজরত করেছেন কোথায়? হাবশাতে। দ্বিতীয় হিজরত করেছেন মক্কায়। তিনি নবীজির সাথে তার একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এভাবে, তিনি, তার বোনের নাম হলো জাইনাব বিনতে মাজউন। ওসমান বিন মাজউনের বোনের নাম কি? জাইনাব বিনতে মাজউন। জাইনাব স্ত্রী ছিলেন কার? ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কার? আমাদের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের স্ত্রী। এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, এই জয়নাব এবং ওমরের এই দম্পতির ঘরে দুই সন্তান, উল্লেখযোগ্য দুটি সন্তান, হাফসা বিনতে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, এই দুই সন্তান। হাফসার সাথে আমাদের কি পরিচয়? তিনি উম্মুল মুমিনিন, আমাদের মা। তিনি কার স্ত্রী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। সেই হিসাবে ওসমান বিন মাজউন হাফসার কি? মামা। আর নবীজির কি? মামা শ্বশুর। তাহলে ওসমান ইবনে মাজউন হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার শ্যালক, হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মামা, আর আমাদের নবীজির মামা শ্বশুর। এটা একটা পরিচয়। আরেকটা পরিচয় ছিল, তিনি হাবশা হিজরত করেছেন। হিজরত করতে যখন হিজরত করেছেন, তার বড় ছেলে সায়েব, এর তরুণ, এর বড় ছেলেকে নিয়ে তিনি, ছোট্ট কিশোর ছেলেকে নিয়ে হিজরত করেছেন। হিজরত করার পরে কেন হিজরত করেছেন? মক্কায় তখন কি হচ্ছে? চরম নির্যাতন চলছে মুসলমানদের উপরে। ও তার আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো তিনি 14তম মুসলিম। কত নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? 14। যেমন সবার আগে ইসলাম করেছেন খাদিজা, তারপর আলী, তারপর আবু বকর, এভাবে। তা আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করার পরে, আবু বকর যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর দিনে আবু বকর কি, এখানে এক ভাই বললেন না যে দাওয়াত দিতে হবে, দাওয়াতের কথা বললেন, আমরা যারা থাকবো, বড় ভাইরা চলে যাবেন, আমরা ভবিষ্যতে এখানে ভার্সিটিতে থাকবো, দাওয়াতের একটা লিগেসি বহন করা। এটা একটা নমুনা যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারপর দিনে তিনি দাওয়াত দিয়ে 5 জন সাহাবীকে হাজির করেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি 5 জন আমার হাতে দাওয়াত আমি দিয়েছি, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। দাওয়াত দেওয়ার পর দিন কোথায়? মক্কায়, যেখানে চরম নির্যাতন চলছে। বর্তমান যে আমাদের বিগত সরকার আমলে যেমন কঠোর নির্যাতন ছিল না, এটাকে আমি 1000 ভাগ গুণ পূরণ করলে যে কষ্ট, যে পরিস্থিতি হয়, তেমন কঠিন পরিস্থিতিতে আবু বকর আগের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পরদিনে নবীজির কাছে 5 জন মুমিনকে হাজির করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দাওয়াত দিয়েছি, এই 5 জন কী করেছে? আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। একজন ব্যক্তি, তারা কারা? এবং সেই 5 জন সবাই আশারায় মুবাশশারা আছে না, 10 জন সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তার মধ্যে 5 জন, এই 5 জন আশারা মুবাশশারার মধ্যে 5 জনেই আবু বকর পরদিনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আগের দিন, পরের দিন তিনি দাওয়াত দিয়ে 5 জনকে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছেন। সে 5 জন আশারায় মুবাশশারা, একজনকে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তৃতীয় খলিফা, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, তলহা ইবনে উবাইদিল্লাহ, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আরেকজন হলো সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, নবীজির মামা।
এই পাঁচজন মানে বিখ্যাত জাদ্রাল সাহাবী আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, নবীজির হাতে। মানে দাওয়াতের কথা বললো, যে সেটার কথা বললাম যে আমরাও চাইলে দাওয়াত দিতে পারি। আবু বকর যদি একদিন ইসলাম গ্রহণ করে পরদিনে পাঁচজন নিয়ে আসতে পারেন, আমরা চেষ্টা করতে কোনো সমস্যা। আমরা তো ইসলাম না, আমরা আমার আশেপাশকে যারা তাদের দিনটা পালন করে এই জন্য চেষ্টা করবো, আমি নিজেও পালন করব, অন্যদেরকে চেষ্টা করব। যাক, তো বিষয় হলো আমরা যেটা বলছিলাম, ওসমান ইবনে মাজুন 14তম মুসলিম, তিনি হাবশায় হিজরত করেছেন। হিজরত করা অবস্থায় তারা মক্কার খবর রাখতেন। তো একবার খবর গেল হাবশাতে, আবেসিনিয়া বর্তমান ইথিওপিয়া, যেটা ইথিওপিয়া না, ঠিক ইরিত্রিয়া, যেটা সুদানের সাগরের পারে যে ইরিত্রিয়া রাষ্ট্র আছে, ওখানেই মূলত হিজরতটা হয়েছে। তো বৃহত্তর আবেসিনিয়া আগের যুগের। ওখানে তারা খবর পেলেন যে মক্কাবাসী সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে, হাবশাতে খবর গিয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ পেয়ে কি করলেন, ওসমান ইবনে মাজউন তার ছেলে সাহেবকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসলেন। যেহেতু মক্কা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে, এখন মক্কা থাকা নিরাপদ। মক্কা তো কষ্টের কারণে, নির্যাতনের কারণে তারা গিয়েছেন। তো ওসমান ইবনে মাজউন মক্কা এসে দেখেন যে অবস্থা তো আগের চেয়েও সঙ্গীন, আগের চেয়েও খারাপ। ইসলাম তো কেউ গ্রহণ করেনি, বরং নির্যাতন আরও বেড়ে গেছে। তাহলে এই সংবাদ কীভাবে গেল? আসলে সংবাদটার একটা উৎস ছিল আমাদের কোরআন কারিমের 23 নম্বর সূরা। 23 নম্বর মানে ধারাবাহিক না, নাজিল হওয়া। প্রথম নাজিল হয়েছে কোন সূরা? সূরা আলাক, এরপরে সূরা কলাম, এরপর সূরা মুজাম্মিল, মুদ্দাসির, ফাতিহা। এই ধারাবাহিকতায় 23 নম্বর সূরা হলো সূরাতুন নাজম, সূরা 27 নম্বর পারা, ওয়ান নাজমি ইজা হাওয়া, এই সূরা নাজিল হয়েছে। এই সূরার শেষ আয়াতে কি আছে? সিজদা আছে। সিজদা, এই যে আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা দিতে হয়, সিজদা আছে। এই সিজদাটা হলো কোরআন কারিমে নাজিল হওয়া প্রথম সিজদা। আমাদের কোরআন কারিমে আমাদের হানাফি মাযহাব মতে সিজদা হলো 14টা, আর শাফি মাযহাব মতে সিজদা 15টা। তো হানাফি মাযহাব মতে, এটা সব মাযহাব মতে প্রথম যে সিজদাটা নাজিল হয়েছে বুখারী শরীফের হাদিস, এই সূরা নাজমের এই শেষ আয়াত। সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে কি করতে হয়? সিজদা দিতে হয়, একটা সিজদা দিতে হয়। এই সিজদা আয়াতটা যখন নাজিল হচ্ছিল, তখন নবীজি কাবার চত্বরে ছিলেন। কাবা চত্বরে এভাবে, কাবা শরীফ, এখানে আমরা যেমন মসজিদে বসে আছি, কাবার চত্বরে বসা ছিলেন। কোরআন নাজিল হচ্ছে, সবাই শুনছে, নবীজি তেলাওয়াত করছেন, জিব্রাইল তেলাওয়াত করছে, নবীজি শুনছেন। তো যখন কোরআন তেলাওয়াত হতো, তখন আশেপাশের সবাই, আবু জাহেল, আবু সুফিয়ানের মতো লোক পর্যন্ত কোরআন মনোযোগ দিয়ে শুনতো। হ্যাঁ, কোরআন শোনা থেকে উঠে যাওয়ার পর তারা আবার মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করত, কিন্তু যতক্ষণ শুনতো তখন ঠিকই তারা স্থির হয়ে শুনতো। এমন নবীজি যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন, কাবা চত্বর পুরো সবাই মানে শুনশান নীরবতা পরে ছেয়ে জানা, একদম পিনপতন নীরবতা, এমন নীরবতা যে সবাই নবীজির তেলাওয়াত শুনতো। সবচেয়ে কাট্টা কাফের যে সেও শুনতো। তো নবীজি তেলাওয়াত করতে করতে দেখলেন যে সূরা সিজদার নাজমের শেষ আয়াত নাজিল হয়েছে, সিজদার আয়াত। জিব্রাইল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে সিজদা দিতে হবে। নবীজি তেলাওয়াত করার সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেলেন। তো নবীজি, সবাই তো খুব অভিভূত হয়ে তেলাওয়াত শুনছিল, নবীজির সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারে। নবীজি যখন সিজদা করছেন, আশেপাশে যারা শুনছিল, মুমিন কাফের, সবাই নবীজির সাথে কি পড়ে গেছে? সিজদা পড়ে গেছে। তো ওখানে এই যে একটা দৃশ্য, তো মক্কা তো একটা আন্তর্জাতিক বিজনেস হাব, এবং যেমন দুবাই বিজনেস হাব না সারা বিশ্ব থেকে, তো মক্কা ছিল বিজনেস হাব। ওই সিরিয়া থেকে, শাম থেকে, ইয়ামান থেকে বাণিজ্যিক কাফেলা এখানে আসতো। আর বিশেষ করে আসতো যখন, তখন যুদ্ধ চলছিল কার? পারস্য এবং রোম, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং ইরাকের পারস্য সাম্রাজ্যের যুদ্ধ চলছিল। তো ইরাক ওই পথটা বিপদ সংকুল থাকতো। তো বিকল্প পথ হতো কোনটা? মক্কা হয়ে তারা ইয়ামানে যেত। এই বিকল্প পথ হওয়ার কারণে এটা আন্তর্জাতিক হাব হয়ে গেছিলো। তো ওখানে না আরব থেকে বাইতুল্লাহ জিয়ারত করার জন্য আসতো, এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসতো। তখন হয়তো এমন একটা কাফেলা এসেছিল, যে কাফেলা দেখলো যে মক্কার সবাই কী পড়েছে? নবীজির সাথে সিজদায় পড়ে গেছে। ওই দৃশ্যটা দেখে হয়তো ওই দিনে ওই কাফেলা মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গিয়ে হাবশা বা আবাসিনিয়াতে গিয়ে বলেছে যে মক্কার সবাই তো কী হয়ে বলেছে? ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। তো এই সংবাদ শুনে এসেছে, ওসমান বিন মাজুন এসেছে। তো এখানে একটা মজার ঘটনা, ব্যতিক্রমী ঘটনা হলো, যেদিন নবীজি সিজদায় পড়েছেন, ওই কাবা চত্বরে তখন উমাইয়া ইবনে খালাফ নামে একটা কুখ্যাত কোরাইশ মুশরিক ছিল, সেও এখানে ছিল। সবাই সিজদা পড়েছে, একমাত্র এই ব্যক্তি কি পড়েনি, সিজদা দেনে। সে কি করেছে? ওখানে একটা পাথর তুলে নিয়ে কোফালে ঠেকিয়ে বলছে, আমার জন্য এটুকু যথেষ্ট, আমার কোফালে মাটি ঠেকাতে হবে না, কোফাল ঠেকাতে হবে না, এটুকু হলে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। তো উমাইয়া ইবনে খালাফ আমাদের জন্য এখানে আলোচনা আসবে। এই জন্য ওসমান বিন মাজউন হলেন জুমাহ গোত্রের লোক। কোন গোত্র? জুমাহ। উমাইয়া ইবনে খালাফ ছিলেন জুমা গোত্রের নেতা, মানে কাফেরদের নেতা, জুমা গোত্রের নেতা। তিনি ওসমান বিন মাজউন আসলেন, একই বংশের গোত্রনেতা। তো তিনি জানতেন যে আমি যখন মক্কায় ঢুকি, তাহলে আমাকেও কী করবে? নির্যাতন করবে, আমি আগের মতো কষ্টের শিকার হব। তখন তিনি আরবে একটা প্রথা ছিল জিওয়ার গ্রহণ করা। জিওয়ার মানে শেল্টার, রাজনৈতিক আশ্রয়। এবং অনেক সেফ হাউসে, অনেক আগের অনেক জালেমরা লুকি টুকি আছে না সেফ হাউসে, তো এরকম
রাজনৈতিক আশ্রয়, যেটাকে আমরা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম বলি, জি, ভিসা ভিসা পদ্ধতি। তো পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম, বিদেশে যাই। তো এইভাবে একটা শত্রু রাষ্ট্রে বা শত্রু এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে ভিসা নিত, পাসপোর্ট নিত, বা একটা জিওয়ার বলা হয়, জিওয়ার নিত। তো এই ওসমান বিন মাজুন মক্কায় আসার আগে লোক মারফত ওমাইয়া ইবনে খলাফ, তার চাচা সম্পর্কে, বংশগত চাচা, তাকে বললেন, চাচা আমার আপনার জিওয়ার দরকার, আপনার আমার একটা ভিসা দরকার, নিরাপত্তা দরকার, পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দরকার, আপনি আমাকে দিলে আমি মক্কায় ঢুকতে পারি। তো ওমাইয়া ইবনে খলাফ বলল, ঠিক আছে আসো, আমি তোমাকে জিওয়ার দিলাম। তো এখানে একটা মাসালা প্রাসঙ্গিক বলতে পারি যে ইসলাম দিন এবং ইমানের যদি ক্ষতি না হয়, তাহলে কাফের মুশরিকের কাছ থেকে পার্থিব স্বার্থের জন্য কি নেওয়া যায়, সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়। নবীজিও কিন্তু জিওয়ার নিয়েছেন। কখন? নবীজি তায়েফ গিয়েছিলেন, তায়েফে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নির্যাতন হয়ে শিকার হওয়ার পর ওই তায়েফ থেকে তো ওরা সাকিব গোত্রের নেতারা, মক্কার কোরাইশদের সাথে বন্ধুত্ব ছিল, তারা খবর পাঠিয়েছে এখানে মোহাম্মদ এসেছে, ওই দাওয়াত দেওয়ার জন্য, আমরা ওকে পিটিয়ে নাউজবিল্লাহ পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তো মক্কার কোরাইশ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত আসলো যে আমরাও মোহাম্মদকে আর ঢুকতে দিব না মক্কায়। সিদ্ধান্ত ঠিক। তো নবীজি তো জানতেন, নবী তো রাজনৈতিক চাল উনি ভালো বুঝেন। তিনি জানলেন যে তিনি একা একা ঢুকতে পারবেন না। তিনি কি করলেন, জিওয়ার চাইলেন, আশ্রয় চাল, রাজনৈতিক আশ্রয়, পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম চাইলেন। প্রথমে লোক পাঠালেন কার কাছে? আখনাস বিন শারিক, কুখ্যাত মুশরিক, তার কাছে খবর জিওয়ার চাইলেন যে আমাকে আপনি জিওয়ার দিলে আমি আপনার জিওয়ার নিয়ে, ভিসা নিয়ে, আপনার নিরাপত্তা নিয়ে আমি মক্কায় ঢুকতে পারবো। সে বলল, আমি হারামের অধিবাসী না। আখনাস বিন শারিক বলল, আমি হারাম, মক্কার যে একটা চৌহদ্দি আছে নির্দিষ্ট, এই চৌহদ্দির অধিবাসী না, সুতরাং আমার এখানে এখতিয়ার নাই, ঠিক আছে, বাদ। এরপর নবীজি জিওয়ারের আবেদন করলেন কাকে? সোহাইল বিন আমর। সোহাইল বিন আমর হলো হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যার হাতে কোরাইশদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর হয়েছিল, নবীজির বিপরীতে যে কোরাইশের প্রতিনিধি ছিল, সে সোহাইল বিন আমর। তার কাছে আবেদন পাঠালেন। সে বলল কি, সে অনেকক্ষণ ধানায় পানায় করে বলেছে, শেষ পর্যন্ত বলল আমি দিতে পারবো না। নবীজি 3 নম্বরে জিওয়ারের আবেদন পাঠালেন মুতঈম বিন আদিকে, মুতঈম বিন আদি, এর কাছে জিওয়ার আবেদন পাঠান। উনি সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করলেন, আমি মোহাম্মদকে জিওয়ার দিব, আশ্রয় দিব, নিরাপত্তা দিব। তিনি শুধু সেটা করলেন না, তিনি তার 4 ছেলে, হাট্টা কাট্টা জোয়ান 4 জন ছেলেকে নিয়ে নবীজির কাছে গেলেন। নবীজিকে একদম একদম এসকর্ট দিয়ে, নিরাপত্তা তরবারে উঁচিয়ে 4 জন ছেলেকে ঘিরে বেষ্টন করে নবীজিকে মুতঈম বিন আদি কাবা চত্বরে এনে ঘোষণা দিলেন, ইয়া মাশারা কুরাইশ, আমি মোহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছি। তো সবাই মুতঈম বিন আদির আশ্রয় কী করেছে? মেনে নিয়েছে। নবীজি তার আশ্রয়ে মক্কায় অবস্থান করছেন। তো নবীজি এই মুতঈম বিন আদি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি, ইসলাম মানে এর আগে মারা গেছে। কিন্তু নবীজি এই লোকের কথা ভুলেননি। বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল কতজন? কোরাইশ 70 জন কাফের। কোরাইশ বদর যুদ্ধে 70 জন কাফের বন্দী হয়েছিল। তো 70 জন বন্দী যখন মদিনা আনা হলো, নবীজি তখন বলেছেন, আজকে যদি মুতঈম বিন আদি জীবিত থেকে মক্কা থেকে আমার কাছে সুপারিশ পাঠাতো, আমি 70 জনকে এখনই মুক্তি দিয়ে দিতাম। ওই যে নবীজিকে জেওয়ার দিয়েছে, নবীজি কৃতজ্ঞ, ভুলেন নিয়ে ব্যক্তির কথা। যাক, আমরা আলোচনা সামনে যাই। তো জেওয়ার নেয়া, এখন এখানে কথা প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা মাসালা আসতে পারে। একটা মাসালা হলো কি, একজন মুমিন মুসলমান মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে কিনা। এটা যদি ইমান এবং দিন ইসলামের ক্ষতি না হয়, তাহলে কি করতে পারে? নিতে পারে, একটা মাসালা। আরেকটা মাসালা হলো, একজন মুমিন কি আরেকজন মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করতে পারে কিনা। কথার কথা ধরা যাক, হামাসের বিরুদ্ধে গিয়ে ইসরায়েলকে সাহায্য করা যাবে কিনা। এটা এটা 4 মাযহাবের সম্মিলিত মত, একদম হানাফি, মালিকি, শাফি, হাম্বলি একমাত্র মত, এটা হারাম, কঠিন গুনাহ। এটা এখানে আবার মাসালাগত ক্ষেত্রে 2টা দল হয়ে গেছে। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এবং ইবনে তাইমিয়ার এই ঘরানার রাহিমাহুল্লাহ, তাদের ঘরানা বলে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরকে সাহায্য করলে সে কাফের। আর আমাদের ট্রেডিশনাল ওলামায়ে দেওবন্দ, হানাফি মাযহাবের এবং 4 মাযহাবের ওলামায়ের মত হলো কি, কাফের না, এটা হারাম, কঠিন গুনাহ। কিন্তু কাফের বলার জন্য একটু বিবেচনা করতে হবে, সরাসরি কাফের বলে না ওলামায়ে কেরাম। 2টা মাসলা, যাকে আমরা যেই মাসলাকে আমরা সেটাই গ্রহণ করব। এখন সামনে যাই আমরা। ওসমান বিন মাজউন মক্কা আসলেন। আসার পর তিনি তো নিরাপদে আছেন, মক্কায় ঘোরাফেরা করছেন, খাচ্ছেন দাচ্ছেন, আগের মতো ইবাদত বন্দেগী করছেন। কিন্তু কয়েকদিন যাওয়ার পরে তার কাছে তার বিবেকে অস্বস্তি লাগতে শুরু করলো। কিভাবে? তিনি দেখলেন যে বেলাল, আম্মার, ইয়াসির এদেরকে চরম নির্যাতন করা হচ্ছে, কিন্তু তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে না। কারণ তিনি কার জেওয়ার আছেন? উমাইয়া ইবনে খলাফের জেওয়ার আছেন। তার একই চিন্তার কারণে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে এরা নির্যাতিত হচ্ছে আর তিনি নিরাপদে আছেন। এটা তার বিবেকে লাগলো। এই বিশেষ একটা স্ট্যাটাস, ভিআইপি সুবিধা, তিনি যে সুবিধাটা ভোগ করছেন, এই সুবিধাটা তার কাছে ভালো লাগলো না। তিনি চাইলেন যে কি, এই সুবিধাটা তিনি কী করবেন? ত্যাগ করবেন। মানে একটা লাল পাসপোর্ট আছে না, লাল পাসপোর্ট ত্যাগ করে সাধারণ পাসপোর্ট নেবেন, এটা সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কার কাছে গেলেন? উমাইয়া ইবনে খলাফের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন যে, চাচা
আপনি আমাকে যে জিওয়ার দিয়েছেন, আমি জিওয়ারটা প্রত্যাখ্যান করো, আপনার কাছে ফেরত দেবো, আমি আবার আপনার জিওয়ার চাই না। ইন্নি উরিদান আরুদ্দা আলীকে জিওয়ারাক, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে আমি জিওয়ারটা ফেরত দেব। তখন উমাইয়া ইবনে খালাব বললেন, লিমা ইয়া ইবনে আখি, ভাতিজা তুমি এই ঝুঁকি কেন নিচ্ছ? লাআল্লা আহাদাম মিন কওমি আযাক, আমার সম্প্রদায়ের লোকজন তো তোমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে, তুমি এই কাজ করো না। তখন ওসমান ইবনে মাজউন বললেন, লা ওয়াল্লাহ ইন্না জিওয়ারাল্লাহি আমনাউ মিন জিওয়ারিক, আপনার নিরাপত্তা চেয়ে আল্লাহর নিরাপত্তা অধিক শক্তিশালী, অধিক সুরক্ষিত। আমি আপনার জিওয়ার চাই না, আমি আল্লাহর জিওয়ারে যেতে চাই, আল্লাহর সুরক্ষায় যেতে চাই। তো ঠিক আছে, উমাইয়া ইবনে খালাব বললেন, ঠিক আছে ভাতিজা তুমি যেটা মনে করো, ভালো মনে করো, আমি জিওয়ার উঠিয়ে নিলাম। ওসমান ইবনে মাজউন বললেন, না, এখানে মুখে বললে হবে না, আপনাকে কাবা চত্বরে গিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলতে হবে সবার সামনে। তা এখন না হলে আপনি যদি ঘোষণা না দেন অনেকে জানবে কি আমি আপনার জিওয়ারে আছি। আমি যে আপনার জিওয়ারে নাই সেটা অনেক ঘোষণা দেন। ফামদি মাই ইলাল মসজিদ ফা আলিন ফিন্নাস, যে আন্নি কদ আরুদ্দু আলীকে জিওয়ারাক, যে আপনি ওখানে গিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে এই ওসমান ইবনে মাজউন আমার আর জিওয়ারে নাই, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরাপত্তা মুক্ত, আমার আওতার মুক্ত। তো ওসমান ইবনে মাজউন তাকে চাচাকে নিয়ে ধরে নিয়ে গেলেন কাবা চত্বরে, বললেন যে উমাইয়া ইবনে খালাব ঘোষণা দিল, ইয়া মাশারা কুরাইশ ইন্না ওসমান ইবনে মাজউন কদ রদ্দা আলাইয়া জিওয়ারি, সে আমার জিওয়ার, আমার ভিসা, আমার নিরাপত্তা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, সে এখন আমার নিরাপত্তার আওতা বাইরে, আওতা বহির্ভূত। এটা ঠিক আছে, চলে গেছে। এ কথা ঘোষণা দিয়ে বাস এখন জিওয়ার মুক্ত। উমাইয়া ইবনে খালাব একদিকে চলে গেছে। তখন ওসমান ইবনে মাজউন দেখলেন যে কাবা চত্বরে বিভিন্ন জটলা হয় না, গল্প হয়, ভার্সিটিতে বিভিন্ন জায়গায় গল্প হয় না, বিভিন্ন জটলা পাকি গল্প হচ্ছে। তো তিনি পাশেই দেখলেন যে একটা কবিতার আসর বসেছে। কিসের আসর? কবিতার আসরের মধ্যমণি ছিলেন লবিদ বিন রবিআ। কবির নাম কি? লবিদ বিন রবিআ। আরবি সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যে 60 জন কবি বিবেচনা করা হলে তিনি সিরিয়ালে 7 জনের মধ্যে থাকবেন, লবিদ বিন রবিআ। এটাকে বলা হয় আসসাবা আল মুআল্লাকাত, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা। প্রাচীন যুগে আরবে ওকাজ মেলা হতো, সেই মেলায় প্রতি বছর আরবের সেরা কবিরা এসে কবিতা প্রতিযোগিতা করত। ওই বছর যে কবিতাগুলো শ্রেষ্ঠ হতো সেই 60টা কবিতাকে, শ্রেষ্ঠ 60টা কবিতা কাবার দেয়ালে কি করে দেওয়া হতো? ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। তেমন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 60টা কবিতার 7 জন কবিদের একজন কবি হন কে? লবিদ বিন রবিআ। তিনি ওখানে বসে কবিতা আবৃত্তি করছেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। আরবে কবিদের মানে সামাজিক স্ট্যাটাস কি এখন, একদম কয়েক বিলিয়নের ফলোয়ার সাবস্ক্রাইবার যুক্ত হয়ে আছে না, সেলিব্রিটি আছে না, যে যেটা বলে সে যেমন বলে সেটাই অনুসরণ করে, এমন সেলিব্রিটি হলেন আরবের কারা? কবিরা। এবং এটা একটা তাদের পরিচয়। বর্তমানের পরিভাষা বলতে গেলে ওরা কবিরা ছিলেন আরবের মিডিয়া হাউস। কি হাউস? মিডিয়া। ওরা মূল জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করত। কোনো একটা গোত্রে একজন কবি থাকা মানে হলো এই গোত্রটা মান অনেক দূর বেড়ে যাওয়া। কোনো একটা ঘরানায়, কোনো একটা পার্টির, কোনো একটা দলের যদি একটা নির্দিষ্ট একটা পত্রিকা থাকে, সেই দলের প্রচার প্রসারে আর কোনো সমস্যা হয় না। যেমন দৈনিক প্রথম অন্ধকার, বিকালের অন্ধকার, যত পত্রিকা যাদের পক্ষে যায়, যাদের পক্ষে বলে, তাদের কি মতটা দাঁড়ায়। তো এই মিডিয়ার শক্তি প্রবল। এই কবিরা ছিলেন সে যুগের মিডিয়া। মানে তাদেরকে সবাই পীরের মতো ভক্তি করতো, তারা যেটা বলতো সেটাই সত্য, দিন দিন, রাত রাত, যেটা বলতো সেটা। এমন একজন কবি, যেমন শুধু কবি না, মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস কবি, একদম সবচেয়ে সেরা কবিদের একজন কবিতা আবৃত্তি করছে। তো তিনি বসলেন, ওসমান ইবনে মাজউন গিয়ে কবিতার আসরে গিয়ে বসলেন। আসর বসার পরে কবি তখন বিভিন্ন কবিতা রচনা করছে। এক পর্যায়ে বললেন তার একটা বিখ্যাত কবিতা আছে লবিদ বিন রবিয়া, মানে সাবা মুআল্লাকা, 7 জন কবির মধ্যে একমাত্র কবি যিনি কি করেছেন? ইসলাম গ্রহণ করেছেন। লবিদ বিন রবিয়া পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি সেই ওসমান ইবনে মাজউনের বৈঠকে। তিনি তার বিখ্যাত একটা কবিতা আছে, আলা কুল্লু শাইইন মা খালাল্লাহ বাতিলু, অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া সব ভ্রান্ত, আল্লাহ ছাড়া এই পৃথিবীতে যা কিছু সব মিথ্যা, সব অসার, সব ভ্রান্ত, এই কথা। তো এই কথা কবিতা যখন শুনলেন যে আলা কুল্লু শাইইন মা খালাল্লাহ বাতিলু, আল্লাহ ছাড়া সব মিথ্যা, তখন ওসমান ইবনে মাজউন বললেন, সদাক্ত, সত্য বলেছ, ঠিক বলেছ, সত্যায়ন করলেন। এর পরের লাইন প্রশংসা, সবাই সত্যায়ন করলো, ওসমান ইবনে মাজউন সেটা সঠিক বলেছে। কবি উৎসাহিত হয়ে পরের লাইন বললেন, ওয়াকুল্লু নাঈমিন লা মাহালাতা জাইলু, পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত, সুখ, সম্ভার, ভোগ বিলাস একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথা দ্বিতীয় লাইন। তখন ওসমান ইবনে মাজউন বললেন, কাযাবত, মিথ্যা বলেছো তুমি। ইন্না নাঈম আল জান্নাতি লা ইয়াজুল, জান্নাতের নাজ নিয়ামত কখনো কি হবে না? শেষ হবে না, নষ্ট হবে না। এ কথা যখন লবিদ বিন রবিয়া শুনল,
তো তার কবিদের কবিতা কি চ্যালেঞ্জ করে না তো, যে সে যেটা বলে সেটাই মেনে নেয়, সে হ্যাঁ সেটা সত্য। ওই একটা কথা বলে না, ইংরেজি কইছে তো হাসাই কইছে, মানে যে এটাই এমন, সেই যে কবিতা বলেছে, কবি বলেছে তাহলে ঠিকই কইছে। তো এমনভাবে আনচ্যালেঞ্জড কবিরা যেটা বলতো সেটাই সঠিক। এই প্রথম মনে হয় লবিদ বিন রবিয়া সরাসরি মুখোমুখি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কাজাব, মিথ্যক বলেছে, তোমার কবিতা মিথ্যা। এবং পাশে পাল্টা যুক্তিও দিয়েছে যে ইন্না নাইম আল জান্নাতি লা ইয়াজুল, জান্নাতের নিয়ামত কখনো কি হবে না, ধ্বংস হবে না, শেষ হবে না। এবং বাস্তব প্রমাণও দিয়েছে, লবিদও সেটা বিশ্বাস করতো, কিন্তু তার কবিতার ভুলটা সে ধরতে পেরেছে। ওই একটা কবিতা নিয়ে আলোচনা না, ভেঙে মোর ঘরের চাবি কে এটা ভাঙবে তো কি তালা ভাঙবে, কবি বলেছেন চাবি। তো এটা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা। তো এটা তো এখানে অসারতাটা, কবিতার লবিদের অসারতা, তার ভুল বক্তব্যটা দেখিয়ে দিয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো যে কেউ যখন অনেক বড় বক্তব্য, অনেক বড় কথা বলে, মুখের উপর কেউ যদি বিরোধিতা করে, তখন একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি না। এই বিব্রতকর পরিস্থিতি খুব হলেন, তার ইগোতে লাগলো। মানে কবিদের তো ওরা খুব সেন্সিটিভ হয়, আবেগপ্রবণ হয়, তাকে নাকের ডগা গোসা থাকে, চট করে রেগে যায়, অভিমান করে মেয়েদের মতো। কবিদের অনেকটা এরকমই, চুলটুলো বড়টা রাখে। তো এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে কবি বললেন, তো দাঁড়িয়ে গেলেন গরব, ইয়া মাশারা কোরাইশ, হে কোরাইশ, মুনজু মাতা কদ ইউজা ফিকুম জালিসুকুম, কখন থেকে তোমাদের মেহমানদেরকে তোমাদের সামনে এইভাবে অপমান করা হচ্ছে? তোমাদের কোরাইশ, তোমাদের কি হলো? তোমাদের কাছে মেহমান এসেছে আমি, তোমাদের সামনে আমাকে এইভাবে অপমান করা হলো। অপমান কই করলো? সে তো যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তোমার কথা মিথ্যা, অপমান তো করেনি। তারপরও সে তখন শ্রোতা যারা ছিল, একজন বলল দা কামিন, তাকে ছেড়ে দাও, ইন্নাহু কদ সবা আন দিনিনা। ওসমান ইবনে মাজুনকে বলছে সে আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে, সে বেকুব। ইন্নাহু সাফিহুম মিন সুফাহা ইনা, সে আমাদের একজন নির্বোধ যারা তাদের একজন, সে কদ সবা আন দিনিনা, সে আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে, সে নির্বোধ। সে কি বলেছে, পাগল ছাগল কি বলে, তার কথা শোনার দরকার নেই। এ কথা বলার পর ওসমান ইবনে মাজুন, কি আমাকে পাগল বললি, লেগে যায় না? উনি ওকে একটা ঘুষি মারলেন হয়তো, ওই পাল্টা ওই কাফেরও ওসমান ইবনে মাজুনকে দুজনের ঘুষাঘুষি লেগে গেছে। তো এর ভাষা, আরবি ইতিহাসের ইবনে কাসির ভাষা ফাতালা হায়া, ওটাকে ঘুষি মারে, ওটাকে ঘুষি মারে। ঘুষি মারার এক পর্যায়ে ওসমান ইবনে মাজুন হয়তো ওই পক্ষের একটা পাঁচ ঘুষি এসে ওসমান ইবনে মাজুনের চোখে লেগেছে। তো উনি এটা ব্লক দিতে পারেননি, ব্লক না দিয়ে তো চোখে লেগে চোখটা খুব মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কালো হয়ে গেছে। তো কালো হওয়ার পরে এই পর্যায়ে উমাইয়া ইবনে খালাফ আছে না, চাচা একটু আগে যে তার নিরাপত্তা উঠিয়ে নিয়েছে, সে উমাইয়া ইবনে খালাফ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তো মারামারির এই সময় আসলো, চোখে আহত হয়েছে তার ভাতিজা, এসে বললেন যে ভাতিজা, তোমার চোখটা যে আহত হয়েছে, তুমি চাইলে এই চোখটা অক্ষত রাখতে পারতে, মানে আমার নিরাপত্তা থাকলে আগে সে তোমাকে ঘুষি মারতে সাহস করতো না, এ কথা বলছে। তখন ওসমান মাজুন উত্তর দিলেন, ইয়া আম্মি ইন্না আইনিয়া সহিহাতা লা ফাকিরাতুন ইলা মিসলি মা আসাবা উখতাহা, চাচা আমার যে চোখটা আহত হয়েছে, আরেকটা যে সুস্থ চোখ আছে, সেই চোখটাও এর চেয়ে আরও বেশি আহত হওয়ার হলে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না, যদি ইসলামের পক্ষে আমি থাকি। আমার আরেকটা চোখ চলে গেলে আমার কোনো নেই, দুঃখ নেই, যে আমি হকের উপর আছি। তো বাস, এটার পরে এখানে এটা প্রথম ঘটনার, আমরা এখানে দ্বিতীয় ঘটনায় যাব। এখানে আমাদের জন্য একটা কিছু পর্যবেক্ষণের বিষয় আছে। এক নম্বর পর্যবেক্ষণ হলো, আনচ্যালেঞ্জড, একদম একদম অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন একটা চিন্তাকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। কে? লবিদ বিন রবিয়া। আমাদের দেশে আমরা কোনো মিডিয়াতে কোনো একটা সংবাদ পেলে সেটাকে কি মনে করি, অনেক সময় সেটাকে সত্য বলে ফেলি, সেটাকে বিশ্বাস করে ফেলি। তো মিডিয়া মানি কি না, সব ক্ষেত্রে মিডিয়া মানি সব কথা সঠিক না, এটা আমাদের এখান থেকে শিক্ষার বিষয়। লবিদ বিন রাবিয়া, তিনি যত বড় হনুতনুয়ে হন, তিনি সব কথা বলবেন, তিনি বললে সেটা সঠিক হয়ে যাবে এমন না। আমরা সেটাকে চ্যালেঞ্জ করব, কোরআন সুন্নাহর আলোকে দেখব, যদি সঠিক হয় তাহলে সঠিক। এটা আমরা যারা অনলাইনে থাকি, আমরা যারা পড়াশোনা করি, তার জন্য এটা বিষয়। আরেকটা হলো, যে কোনো চিন্তাটাকে আমাকে কোরআন সুন্নাহ দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তিনি বলছেন সেজন্য এটা সঠিক। লবিদ বিন রবিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কাবা চত্বরে আরবে কেউ ছিল না, একমাত্র ওসমান বিন মাজউন তিনি চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছেন। কীভাবে? তিনি এই শক্তিটা পেলেন কোথায়? তাওহীদের কারণে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটা পড়ার কারণে তার ভিতরে একটা সত্য মিথ্যার যাচাই করার একটা ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, একটা বাজ বিচার, আলো আধার বাজ বিচার করার একটা শক্তি ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। তো আমি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা ভালো করে পড়ি, বুঝে বুঝে পড়ি, তাহলে আমার ভিতরে একটা সত্য মিথ্যাকে বাছাই করার, সত্য মিথ্যাকে যাচাই করার, একটা পরখ করার একটা শক্তি তৈরি হবে, একটা যাকে বলে ফুরকান, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি তৈরি হবে। এই শক্তিটা আমার দরকার। এই শক্তিটা কখন হবে? যদি আমার ভিতরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা ভালো করে বসে, এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হলো, ইসলাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার ভিতরে একটা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ তৈরি করে। আমি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে মানে, তার চালচলন, তার চলাফেরা, আর যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ভালো করে ধারণ করা, তার চালচলন আলাদা হবে। একজন মুমিনের চলাফেরা, একজন অমুমিন যারা, তাদের চলাফেরা আলাদা হবে না? আলাদা হবে।
ওসমান ইবনে মাজউনের ব্যক্তিত্বে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এটা আমরা একটা ঘটনা থেকে, এটা আমাদের বিষয়। দ্বিতীয় ঘটনা যাই। তিনি কি করলেন, মক্কায় থাকা অবস্থায় তিনি একবার রসুলের কাছে এসেছিলেন, নবীজির কাছে। কে? ওসমান ইবনে মাজউন। নবীজির কাছে এসে বললেন, আমাদের এটা তরুণদের জন্য এটা দরকার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইন্নী রজুলুন তাশুক্কু আলাইহিল উযুবা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এমন একজন মানুষ, এমন একজন পুরুষ যে নারী ছাড়া থাকতে পারি না, নারী সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারি না, আমি একা থাকতে পারি না। এটা এটা ওনার একটা, উনি বললেন, এটা আবেদন করলেন। ফাহাল তাযানুলি ফিল খিস, আপনি আমাকে খাসি হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? খাসি মানে অন্ডকোষ কেটে কি করে ফেলা, যৌন চাহিদা মুক্ত ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া। এটা তাইলে আমি কি করতে পারতাম, এটা যদি হতে পারতাম, আমার যৌন চাহিদার কারণে, জৈবিক চাহিদার কারণে আমি ইবাদত বন্দি করতে পারি। একটু পর নামাজে দাঁড়ালে নারীর কথা মনে হয়, একটু পর মনে হয় আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাই, আমার প্রেমিকার কাছে, এমন মনে হয়। এটা সমস্যা। তিনি বললেন, তাহলে এটার সমস্যা সমাধান কি? উনি সমাধান বের করলেন যে সব কিছু কেটে একদম কি হয়ে যাবেন, খালি হয়ে যাবেন, আর কোনো সমস্যা, ঝামেলা মুক্ত। তো নবীজির কাছে এটা অনুমতি চাইলেন। নবীজি তখন এই ঘটনাটার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন কে? সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, নবীজির সম্পর্কে মামা। তিনি বলেছেন যে ইন্না রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রদ্দা আলা ওসমান ইবনে মাজউন আত-তাবাত্তুলা। ওসমান ইবনে মাজউন সব কিছু কেটে খাসি হয়ে যেতে চেয়েছেন, নবীজি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। না, তুমি এমনটা করা এটা শরীয়তে বৈধ। নবীজি তখন এক কথা বলেছেন, লাম উবআস বির রহবানিয়া, আমি কি সাধু সংসার থেকে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য, সন্ন্যাসী হওয়ার দাওয়াত নিয়ে আসিনি। আমি এর দাওয়াত নিয়ে এসেছি বিয়ে শাদী করবে, স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে এবং সব কিছু ঠিকঠাক মতো করবে। তুমি সব কিছু কেটে খাসি হয়ে যাবে, এটা ইসলাম সমর্থন করে না। তো তখন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেছেন, লাউ আজিনা লাহু, নবীজি যদি ওসমান বিন মাজউনকে খাসি হওয়ার অনুমতি দেন, লাখ তাসাইনা, আমরা আরও 5-6 জন পুরুষ ছিলাম, আমরাও খাসি হয়ে যেতাম, সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতাম। তখন নবীজি এক কথায় উত্তর দিয়েছেন যে লাম উবআস বির রহবানিয়া, আমি সংসার থেকে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য, সব কিছু কেটে কুটে সব কিছু মুক্ত হয়ে আমি সংসার থেকে সন্ন্যাসী খোদার চিন্তা করার জন্য আমি আসিনি। সব কিছুকে নিয়ে, দুনিয়া আখিরাত সব কিছুকে মিলিয়ে আমি জীবনযাপন করার দাওয়াত নিয়ে এসেছি। এটা গেল। তখন নবীজি কি বললেন, নবীজি তাকে সমাধান কি দিলেন? ও তো উনি খাসি হতে চেয়েছেন, নবীজি কি সমাধান দিয়েছেন? নবীজি তখন বলেছেন, ইয়া মাশার শাবাব মান ইসতাতা মিনকুমুল বাআ, যুবকদেরকে উদ্দেশ্যে নবীজি বলেছেন, তোমাদের যাদের বিবির ভরণ পোষণের কি আছে, সামর্থ্য আছে, সে কী করে, বিয়ে করো, সে যেন বিয়ে করে ফেলে। আর যদি অমাল্লাম মিয়াস্তাতির ফা আলাইহি বিসসাওম, যে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, যার বিবিকে পালার, ঘরে রাখার, খাওয়া দাওয়ার সামর্থ্য নেই, সে রোজা রাখবে। কি রাখবে? একটানা রোজা রাখবে। যখন পর্যন্ত তার ভিতরে কি ওই জৈবিক চাহিদাটা প্রবল, তো ওটা দমন হওয়া পর্যন্ত রোজা রাখতে থাকবে। এটা যুবকদের উদ্দেশ্যে নবীজির প্রথম একদম মক্কা থাকা অবস্থায় এটা পরামর্শ দিয়েছেন। ওসমান ইবনে মাজউন এটার উপর কী করতে শুরু করেছেন? আমল করতে শুরু করেছেন। কেমন আমল করতে শুরু করেছেন? মদিনায় গিয়ে সেটা প্রমাণ হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে। কিভাবে? ওসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রীর নাম ছিল খাওলা বিনতে হাকিম। নাম কি? খাওলা বিনতে হাকিম। ইনি অনেক কারণে বিখ্যাত। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, খাওলা বিনতে হাকিম ছিলেন নবীজির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিয়ের ঘটক। নবীজির দ্বিতীয় বিয়ে কার সাথে হয়েছে? সাউদা বিনতে সামআহ। তৃতীয় বিয়া আয়েশা বিনতে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আজমাইন। নবীজি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকাল করার পর ওই বছর আবার চাচা যান ইন্তেকাল করেছেন। আবার তাইফ থেকে প্রচণ্ড নির্যাতিত হয়ে এসেছেন। নবীজি প্রচণ্ড মন খারাপ, সবসময় মন খারাপ হয়ে থাকে। খাদিজার মতো মানুষকে হারিয়ে তার মন খারাপ হওয়ারই কথা। তিনি বিষণ্ণ, চিন্তিত থাকেন। এটা খাওলা বিনতে হাকিম লক্ষ্য করেছেন। খাওলা বিনতে হাকিম কীভাবে লক্ষ্য করেছেন? এই মহিলাটা সবসময়, আমাদের দেশে অনেক আছে না, পাড়া প্রতিবেশী নারী আছে, আমার মায়ের সাথে যে গল্প করে, পান খায়, শাক কুটে দেয়, মাছ কুটে দেয়, কাজ করতে আসে না, কাজ করে গল্প টল্প আবার চলে যায়। তো খাওলা বিনতে হাকিম কী করতেন? তিনি নিয়মিত খাদিজার কাছে আসতেন, এসে গল্প করতেন, এই বিভিন্ন গল্প, নবীজির খাদমত করতেন, ঘর এটা সেটা করে দিতেন। তো খাদিজার সাথে তার একটা গভীর সম্পর্ক, মানে ছাত্রীর মতো সম্পর্ক আর কি। তো এই সুবাদে নবীজির ঘরের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তো তিনি নবীজিকে লক্ষ্য করলেন যে নবীজি খুব বিষণ্ণ হয়ে আছেন খাদিজা ইন্তেকাল করার, আম্মাজান খাদিজা ইন্তেকাল করার কারণে। তিনি নবীজির কাছে প্রস্তাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বিয়ে করবেন, আপনি কেমন বিয়ে করতে চান? বিক্রন আম সাইয়্যিবান, কুমারী নাকি বিধবা? নবীজি বললেন, কুমারীকে বিধবাকে। খাওলা বিনতে হাকিম বললেন, কুমারী হলো আয়েশা বিনতে আবি বকর, আর বিধবা হলো সাউদা বিনতে জামা। তো তো ঠিক আছে, তুমি, নবীজি বললেন যে তার দুজনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও, যেটা হয় এটা বিয়ে। পরে তো দুজনের সাথে বিয়ে হয়েছে। তো মোট কথা, নবীজির বিয়ের ঘটকালে নবীজির ঘরের খোঁজ খবর খাওলা বিনতে হাকিম।
ইনার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইনি নবীজির কাছে মোটামুটি ৫ জন নারী নিজে কী করে হেবা করেছে যে আমাকে আপনি গ্রহণ করুন। হেবা করা, দান, জমি টমা দান করে না, হেবা করে দান করে না। তো ৫ জন কি ৪ জন নারী নবীজির কাছে হেবা করেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে বিবি হিসেবে গ্রহণ করুন, হেবা করুন। হেবা করলে হয় কি, মোহরানা দিতে হয় না। এটা নবীর জন্য, আমাদের জন্য না। কেউ যদি বলে আমাকে বিয়ে করুন, আমি বিয়ে করলাম, ওভাবে মোহরানা ছাড়া বিয়ে করা, এটা মোহরানা দেওয়া উচিত। এখন তো আবার কি হয়, ক্যাম্পাস বিয়ে হয়, তো এটা আবার বিপদ। তো ক্যাম্পাস বিয়েতে আবার ঝামেলা হয় কি, ছেলেরা তো ঠিকই মধু খেয়ে পালায়, মেয়েটার সমস্যা হয়ে যায়। তো এই জন্য ওলামায়ে কেরাম যারা অভিজ্ঞ তারা ক্যাম্পাস বিয়েকে নিরুৎসাহিত করেন মেয়েটার সুরক্ষার জন্য। কারণ ছেলে তো ওরা ফরিং, ওরা বিয়ে করার পর ক্লাস শেষ করার, যখন সেমিস্টার শেষ হয়, কোর্স শেষ করে চলে যায়, মেয়েটার আর কোনো খোঁজখবর নেই। অথচ এর আগে জামাই বিয়ে মিয়া বিবির মতো কী করছে, সংসার করেছে, সব কিছু করেছে। তো এটা ছেলেগুলো তো বোনদের উদ্দেশ্যে এটা বারবার বলা উচিত যে ওরা কখনো ছেলেদের ফাঁদে যাতে না পড়ে। ওরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে, বিয়ে করবে, আমরা হালালে তো করছি, বিয়ে তো বৈধ হালাল। এবং হানাফি মাজার মাসালা আছে, অলির সম্মতি লাগে না, দুজন মিয়া বিবি রাজি কি করে কাজী। তো এই কারণে ছেলেরা সুযোগটা গ্রহণ করে। তো এই জন্য গ্রহণ করা উচিত, যদি মুরব্বীদের সমর্থন নিয়ে বিয়ে করাটা হলে ভালো। ভালো মানে মেয়েটার জন্য ভালো, ছেলেটা তো ধরাচড়ার বাইরে চলে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন হয়, ছেলেগুলো দুষ্টমি করে, মানে ছেলেটা মেয়ের সাথে গাদ্দারি করে, বিট্রি করে চলে যায়। আবার যুক্তি দেয় কি, আমার আমার মা বাবা কিনা রাজি না, বা তোমাকে তো এভাবে বিয়ে করতে রাজি না, এভাবে নানা ধরনের যুক্তি দেয়, আসলে সব ভুয়া। ও চাইলে পারে, তো মেয়েটার ক্ষতি করে। তো আমরা এটার জন্য সমাধান কি দিয়েছেন, নবীজি সমাধান দিয়েছেন ফাআলাই বিসম, রোজা রাখা। যারা আমরা কি থাকতে চাই, আফিফ, সচ্চরিত্র, চরিত্র ঠিক রাখতে চাই, আমরা রোজা রাখবো যদি আমাদের এমন হয়। তো স্বাভাবিক একটা বয়সের তারা, তারপরেও নবীজি কী করতে বলেননি, খাসি হতে বলেননি, মানে এমন কিছু করতে বলেন যারা চিরতরে কী হয়ে যায়, স্টেরিলাইজড হয়ে যায়, এমন করতে বলেননি, নবীজি রোজা রাখতে বলেছেন। তো যাদের ভিতরে ঈমান আমল পাকাপোক্ত রাখতেছে, আমরা রোজা রাখবো। যাক, তো ওসমান ইবনে মাযউন কেমন আমল করেছেন। খাওলা বিনতে হাকিম মক্কায় থাকা অবস্থা খাদিজার একদম সেবকের মতো ছিলেন। মদিনে আসার পরও তিনি আম্মাজান আয়েশার কাছে নিয়মিত আসতেন, এসে আম্মাজান আয়েশার কাজকর্ম করে, তিনি তো খুব ছোট্ট, আম্মাজান তো খুব ছোট ছিলেন। মদিনে আসার ২য় বছর তার সাথে প্রথম বাসর হয়েছে নবীজির। তো আসার পরে একদিন খাওলা বিনতে হাকিম আম্মাজান আয়েশার কাছে আসলেন। আসার পর দেখলেন, আম্মাজান লক্ষ্য করলেন যে খাওলা বিনতে হাকিম ছিলেন খুবই সুন্দরী মহিলা। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, 4জন কি 5জন মহিলা নবীজির কাছে নিজেকে কি করেছে, হেবা করেছে। হেবা করার মধ্যে একজন কে ছিলেন, এই খাওলা বিনতে হাকিমও ছিলেন। তিনি 2বার, বিভিন্ন বর্ণনা আছে, 2বার নবীজির কাছে নিজেকে হেবা করেছে। একটা হলো ওসমান ইবনে মাযউনের সাথে বিয়ে করার আগে, আরেকটা ওসমান ইবনে মাযউন ইন্তেকাল করার পরে নবীজির কাছে হেবা করেছে। নবী তাকে কি করেননি, গ্রহণ করেননি। তা আল্লাহর ওহী, সব কিছু তো আল্লাহ নবীজির ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীজি করেন। তো খাওলা আয়েশার কাছে আসলেন, মদিনাতে আসার পর আয়েশা অবাক, খাওলা বিনতে হাকিম মক্কায় কি স্মার্ট, কি সুন্দরী, কি সুদর্শনা নারী ছিল, সব কিছু ফিটপাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু যখন আয়েশার কাছে আসলেন, তার চুল উস্কো হুস্কো, জামা কাপড় ঠিক না, গা দিয়ে ময়লা, মানে যেমন কাজের বিটি যেমন, ঠিক এই ধরনের পোশাক আশাক। তো এই মহিলার কারণে, খাওলা বিনতে হাকিমের কারণে তো আয়েশার নবীজির বিয়েটা হয়েছে গটকালির কারণে। তখন আম্মাজান তো তার প্রতি এমনি কৃতজ্ঞ, তার এই মহিলার কারণে নবীজির মতো স্বামী পেয়েছেন, তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধাবোধ আছে। এই মহিলার মক্কায় কি দেখেছেন, মদিনায় এসে কী অবস্থা, রাআইতু ফি হাইআতিন বাসাতিন ওয়া রাসসা, আম্মাজান আয়েশার ভাষা। তো আমরা আম্মাজান আয়েশার যে বর্ণনাগুলো আছে, যদি সম্ভব হয় আমরা অনলাইনে সার্চ দিই, ওনার বর্ণনার যদি আরবি ভাষা, ওনার হাদিসগুলো পড়ে দেখো, অসাধারণ ভাষা ওনার বক্তব্যগুলো, উনি যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন নবীজির ইয়া থেকে, নিজের স্মৃতিগুলো, নিজের অভিজ্ঞতাগুলো, যেমন অন্যরকম ভাষাটা ওনার। যাক, তিনি বললেন, নবীজির কাছে বললেন, ওই খাওলা বিনতে হাকিমকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া ইয়া আপনার এই অবস্থা, ইয়া উম্মা সাইব, আপনার এই অবস্থা কেন? তখন খাওলা বিনতে হাকিম উত্তর দিলেন, ইন্না সাহিবানা লা হাজাতা লাহু ফিন নিসা, আমার স্বামী ওসমান বিন মাযউন তার নারীর প্রতি কোনো আগ্রহই নেই। ইন্নাহু সাইমুন বিন নাহারি ওয়া কাইমুন বিল লাইল, সে সারা দিন রোজা রাখে, সারা রাত নামাজ পড়ে, নারী বিয়া বিবি এর কোনো খোঁজ খবর নাই। তখন কচ্ছে তাই না, এমন নাকি? হ্যাঁ, বিষয়টা এমন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কী করলেন, নবীজি আসার পর নবীজিকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই হলো ঘটনা, খাওলা বিনতে হাকিমের কি অবস্থা দেখলাম, ওসমান ইবনে মাযউন নাকি এমন। তখন নবীজি তো আয়েশার কাছ থেকে পুরো বিবরণ শুনে ওসমান ইবনে মাযউনের কাছে গেলেন। যাওয়ার পর প্রশ্ন করলেন, ইয়া ওসমান, কী অবস্থা, এই অবস্থা কেন? তুমি নাকি এই করো, সারাদিন রোজা রাখো, দিনে রাতে ইয়া করো, স্ত্রীর কোনো খোঁজখবর রাখো না। তখন নবীজি তাকে বললেন, আমাকে দেখো ওসমান, আমাকে দেখো, আনা আসুমু, আমি রোজা রাখি, ওয়া উফতিরু, রোজা ভাঙ্গি, ওয়া আতাসাওয়াজুন নিসা, আমি নারীদেরকে বিয়েও করি।
তা এরপর নিজে বললেন, আমা লাকা ফিয়া উসওয়া, ওসমান আমার মধ্যে কি তুমি কোনো আদর্শ খুঁজে পাও না? বালা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো আমাদের আদর্শ, তাহলে তুমি বিয়ে করো, বিবির সাথে সময় কাটাও। এই পরামর্শের পরে তিনি স্বাভাবিক হয়েছেন। এরপর 2-3 দিন পরে খাওলা বিনতে হাকিম আম্মাজান আয়েশার কাছে আসলেন। আসার পর দেখলেন যে কী সুন্দর একদম ফিটফাট, চুল চুল গোছানো, শাড়ি টাড়ি সুন্দর করে পরেছেন। তখন আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলেন, কী অবস্থা? নবীজির পরামর্শের পরে, উপদেশের পরে ওসমান, আমার স্বামী আগের মতো অবস্থায় এসে আমার সাথে আমাকে সময় দেয়। এখানে দেখার বিষয় হলো, যেই মক্কায় থাকতে ওসমান ইবনে মাজুন কী হতে চেয়েছেন? খাসি হতে চেয়েছেন। সেটা কখন? এমন সময় মক্কায় বিয়ের কোনো সীমা ছিল? বিয়ের সীমা ছিল না। ইসলাম তো 4টাতে সীমাবদ্ধ করেছে, 4টা সীমাবদ্ধ ছিল না, যার যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারতো। এরপর দাসী ছিল অফুরন্ত, একজন 100-150 বাদী ছিল। অনেকে আবার লোভনীয় আনন্দের সাথে থাকাচ্ছে। এখন দাসীবাদীর প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয়নি, কিন্তু বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় এটা নেই। ভবিষ্যতে যদি আল্লাহ তাআলা করেন যে কোনো খেলাফত ব্যবস্থা দান করেন, তখন এই প্রথা তো আসবে। তো সেটা তো আমরা চেষ্টা করবো খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ইনশাআল্লাহ। তো এখন একজন, তখন পুরুষদের একটা গর্বের বিষয় ছিল যে সে এই সপ্তাহ কয়জন নারীর সাথে সময় কাটিয়েছে। মক্কার কুরাইশরা নারীদের সাথে সম্পর্ক নিয়ে তার গর্ব করত। কার কতজন উপপত্নী ছিল এটা গর্বের বিষয় ছিল। তোমার কয়জন বিবি, কয়জন পত্নী, তোমার কয়জন বাদী, এটা নিয়ে গর্ব করত। এমন পিক, মানে নারীবাদীর, মানে নারী সম্ভোগের এমন একটা ভয়াবহ অবস্থায় ওসমান ইবনে মাজুন কী করছেন? নারীকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে যাচ্ছেন, মানে প্রবল স্রোতের বিপরীতে হাঁটছেন ওসমান ইবনে মাজুন। এটা আমাদের শিক্ষা যে আমার আশেপাশে সবাই ভোগ বিলাসে মত্ত, আমি আল্লাহর দিকে যাব, আমি আল্লাহকে ভালোবাসবো, আমাকে স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে হবে। আমার সামনে ওসমান ইবনে মাজুনের ঘটনা। তো যারা, শুধু ওসমান ইবনে মাজুন একা না, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরও অনেকেই বক্তব্য ছিল এটা, লাউ আজিন আলাহু, নবীজি যদি তাকে অনুমতি দিতেন খাসি হওয়ার, লাখতাসাইনা, আমরাও কি হয়ে যেতাম? খাসি হয়ে যেত। একজনের কথা না, অনেক সাহাবীর কথা। তারা স্রোতের বিপরীতে গিয়ে কি করেছে? নিজেদেরকে নারী সঙ্গ থেকে, নারীর পিপাসা থেকে তারা মুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এত বেশি চেষ্টা, নবীজির কাছে আবেদন করেছেন, নবীজি বলেছেন তাহলে রোজা রাখতে হবে। এত বেশি রোজা রেখেছে যে ওসমান ইবনে মাজুন মদিনা যাওয়ার পর তার নারীর প্রতি কোনো আগ্রহই নেই। রোজা রাখতে 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 নিজেকে একদম জীর্ণশীর্ণ বানিয়ে ফেলেছেন। তার মানে নবীজির এখানে দেখার বিষয় দুইটা, নবীজির প্রেসক্রিপশনটা তিনি মেনেছেন, মানার পরে তার সমস্যাটা কেটে গেছে। আমাদেরও যদি এমন থাকে, রোজা রাখবো ইনশাল্লাহ। এটা মূলত প্রেমের উৎস কোনটা? প্রেমের উৎস হলো জৈবিক চাহিদা। জৈবিক চাহিদারই একটা বহিঃপ্রকাশ প্রেমের মাধ্যমে হয়। অনেকে বিতর্ক করবে, বিতর্ক হলো মূল কথা এটাই। তো এখানে আমার ভিতরে যদি হারাম প্রেমের পিপাসা জাগে, আমার ভিতরে যদি হারাম সম্পর্কের থাকে, আমি রোজা রাখবো। এটা সমস্ত সমস্যার সমাধান নবীজি দিয়েছেন। রোজা মানে একটানা রাখতে হবে। একটানা রাখলে এই ভিতরে প্রবল জৈবিক চাহিদাটা মরবে না। এটা একটা সমাধান। আরেকটা হলো নবীজির হুকুমকে অক্ষর অক্ষরে মেনে নেওয়া। ওসমান ইবনে মাজুন কি নবীজির হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করেছেন? চ্যালেঞ্জ করেন, মেনে নিয়েছেন। মেনে নেওয়ার পর সমাধান এসেছে। তিনি এত বেশি মেনেছেন যে উল্টা রিয়াকশন হয়েছে, তিনি মানে একদম জৈবিক চাহিদাই তার শেষ হয়ে গেছে। এটা হলো কি ঘটনা? তার দ্বিতীয় ঘটনা মক্কা আসার পরে। এরপরে মদিনা আসার পরে নবীজি মুহাজির সাহাবীদেরকে, আনসার সাহাবীদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দিয়ে গেছেন না, ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন না, একজন মুহাজির একজন আনসার। তো নবীজি যেই বাড়িতে ওসমান ইবনে মাজুনের সম্পর্ক করেছেন, সে বাড়িতে একজন নারী থাকতো। নারী হলো উম্মুল আলা। নারীর নাম কি? উম্মুল আলা। এই উম্মুল আলা সবসময় ওসমান ইবনে মাজুনকে লক্ষ্য করতেন যে এই মানুষটা সবসময় রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, একটা শ্রদ্ধা ছিল। তো উম্মুল আলা যখন, যেদিন ওসমান ইবনে মাজুন মারা গেলেন, মারা যাওয়ার পর তাকে কাফন পরানো হয়েছে, কবরে দেওয়া হবে, নবীজি আসলেন। নবীজি এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে, মানে হাউমাউ করে তো কাঁদেননি, চোখ মানে দর করে নবীজির চোখের পানি পড়ছে। একদম এত আপন একটা প্রিয় একজন সাহাবী মারা গেছে, নবীজির মামা শ্বশুর, নবীজির পরিবারের ভুক্ত লোক। তো নবীজি কাঁদছেন, নবীজি চোখের পানি ফেলে তাকে কাফন দাফনে শরিক হয়েছেন। তো কাফন দাফনে শরিক হওয়ার পরে তখন উম্মুল আলা আছে না, উম্মুল আলা তাকে বলেছেন যে হানি আন লাকা ইয়া আবা সাইব, যে উম্মুল আলা বলল, ইয়া আবু সাইব, আপনার জন্য জান্নাতের যাত্রাটা কি হোক, শুভ হোক। তো নবীজি যখন কাফন দাফনে ব্যস্ত, সেই অবস্থাতে উম্মুল আলাকে বললেন, ইয়া উম্মুল আলা, তুমি কীভাবে বুঝলে সে জান্নাতে যাবে? তোমাকে কে বলেছে সে ওসমান ইবনে মাজুন জান্নাতে যাবে? তখন উম্মুল আলা বললেন, ইন্নাহু কানা ইয়াসুমু বিন নাহারি ওয়া ইয়াকুমু বিল লাইল ফামান ইয়াকুন, এই লোক সারা জীবন দিনে রোজা রাখতো, রাতে নামাজ পড়তো, এই লোক যদি জান্নাতে না যায়, যাবেটাকে আর? এমন একটা বক্তব্য। এর জবাবে নবীজি বলেছেন, ওয়াল্লাহি আনা রসুল্লাহি, আমি রসুল, আমি পর্যন্ত আমি নিজের মুক্তির কি দিতে পারি না, গ্যারান্টি দিতে পারি না। ওসমান ইবনে মাজুন তো
দূরে বক্তব্যের ভঙ্গিটা এমন, ওসমান ইবনে আজওয়ান তো মারা গেছে, আল্লাহ তাআলা তার ভালো করুক এই দোয়া করেছেন, কিন্তু আমি রসুল হয়েও আমি নিজেকে মুক্তির কি দিতে পারি, নিশ্চয়তা দিতে পারি না, গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমি নাজাত পাবো, মুক্তি পাবো, তাহলে এই তুমি কীভাবে বলছো? তখন উম্মুল আলা বললেন, আল্লাহি আনা লা উজাক্কি বা'দাহু আবাদান, আমি এরপরে বাকি জীবন কখনো কাউকে দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অবস্থা জান্নাতি বলি না, আমি দোয়া করেছি। এটা ঘটনা গেল। এরপরে 2 দিন পরে উম্মুল আলা নবীজির কাছে আসলেন। এসে উম্মুল আলার মনে খটকা, আমি তো ইয়াকে জান্নাতি বলেছি, নবীজিকে সেটাকে নিষেধ করেছে এমন কথা বলতে, তাহলে কি ওসমান ইবনে মাযউন কি জাহান্নামে যাবে? তার নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা, এটা খুব। তো 1 2 দিন 3 দিন পরে, কয়েকদিন পরে উম্মুল আলা স্বপ্নে দেখলেন কি, যে ওসমান ইবনে মাযউন একটা সুন্দর জায়গায় বসে আছেন, তার নিচ দিয়ে একটা বিশাল পানির সরোবর প্রবাহিত হচ্ছে, পানি বয়ে যাচ্ছে, পানি বেরোচ্ছে। তো এই স্বপ্নটা ব্যাখ্যার জন্য নবীজির কাছে আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এই ওসমান ইবনে মাযউন সম্পর্কে এই স্বপ্নটা দেখেছি, ব্যাখ্যা কি? নবীজি বললেন, হাযা আমালুহু, এটা তার আমল, মানে সে যে নেক কাজ করেছে এটা তার প্রমাণ। তখন উম্মুল আলা নিশ্চিত হলেন যে ওসমান ইবনে মাযউন কোথায় গিয়েছেন? জান্নাতে গিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের শিকার বিষয় নবীজির কয়েকটা বিষয়। নবীজি তখন কাফন দাফনে ব্যস্ত ছিলেন না, সে অবস্থাতে একজন মহিলা সাহাবীর একটা বক্তব্য তার কাছে কি লেগেছে, খটকা লেগেছে, ভুল মনে হয়েছে। নবীজি সেটা কি করেছেন? সংশোধন করেছেন না, উম্মুল আলা তোমার এই ধরনের বক্তব্য সঠিক না, তুমি বক্তব্য সংশোধন করো। তো নবীজি, এটা হলো নবীজির শ্রেষ্ঠতম একটা বৈশিষ্ট্য, যে তিনি যে কোনো সময়, তিনি তো মূলত প্রেরিত হয়েছেন কি, বইস্তু মুআল্লিমান, তিনি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তো নবীজি সবসময় শিক্ষকের ভূমিকাটা পালন করতেন। এমনকি নবীজি কখনো নিজের আবেগকে প্রশ্রয় দেননি ইসলামী শিক্ষার কাছে। নবীজির সর্বশেষ সন্তান কি? ইব্রাহিম, মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে জন্ম হয়েছে। ইব্রাহিম যেদিন ইন্তেকাল করেছেন, সেই দিন আকাশে কি হয়, সূর্যগ্রহণ হওয়ার পরে মদিনাবাসী সবাই বলছে যে এই সূর্যগ্রহণটা কেন হয়েছে? ইব্রাহিমের মৃত্যুর শোকে। তখন নবীজি সেই মুহূর্তে বললেন, ইন্না শামসা ওয়াল কমারা লা ইয়ানকাসিফানি লিমাউতি আহাদিন ওয়ালা লিহায়াতি, কারো মৃত্যুতে, কারো জন্মে চাঁদ চন্দ্র সূর্য কী হয় না, গ্রহণ হয় না। এটা আল্লাহর নেয়ামত, আল্লাহর বিশেষ কুদরতে এটা হয়। তো এটা হলো নবীজির একদম নিরাবেগ। নবীজি চাইলে পারতেন না আমার ছেলের কারণেই হয়েছে, এটা বলতে পারতেন না। নবীজির কাছে শরীয়তটা প্রবল, শরীয়ত আগে, শরীয়তকে বলে সেটা আগে। তো আরেকটা ওসমান ইবনে মাযউন আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, নবীজির ইব্রাহিম আছে না, ইব্রাহিম নবীজির সবচেয়ে ছোট সন্তান, ইনি ইন্তেকাল করার পর এই ইব্রাহিমকে দাফন করেছেন কার কবরে? ওসমান ইবনে মাযউনের কবরে, মানে একই কবরে নিজের ছেলেটাকে দাফন করেছেন। দাফন করার সময় একটা কথা বলেছিলেন, ইল হাক বিনা বিসালাফিনা সালেহ, আমাদের উত্তম নেককার পূর্বপুরুষের সাথে এই আমার সন্তান, তুমি তার সাথে যুক্ত হও। এটা একটা ওসমান ইবনে মাযউনের প্রতি একটা স্বীকৃতি, নিজের সন্তানকে তার সাথে কবর দিয়েছেন, এবং নিজের বলেছেন সালাফিনা সালেহ, উত্তম উত্তরসূরি বলেছেন। আমরা কথা শেষ করব। ওসমান ইবনে মাযউন আমাদের জন্য কয়েকটা শিক্ষা আমরা সংক্ষেপে বলি। একটা শিক্ষা হলো, নবীজির কাছে তিনি আবেদন করেছেন কি হওয়ার জন্য? নিজেকে যৌন শক্তিটা একদম চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য। নবীজি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন কি, তুমি একটা রোজা রাখতে থাকো। আমাদের জন্য এটা শিক্ষা হলো, আমার যদি কোনো সমস্যা থাকে আমি কি রাখবো? রোজা রাখবো, একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হলো, উনি কোন সময়টাতে নিজের শক্তিটাকে রোধ করতে চেয়েছেন? যখন নারীর সাথে সম্পর্ক রাখাটা, প্রেম করাটা, অবৈধ সম্পর্কটা একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল, এক একজনের 10-12টা 100টা স্ত্রী ছিল, 150-60টা বাদী ছিল, এমন অবস্থায় তিনি নারী সঙ্গ থেকে বর্জন করতে চেয়েছেন। এটা আমাদের জন্য শিক্ষা। আমরা যারা তরুণ আছি তারা এই চিন্তাটা করব, এই সিদ্ধান্তটা নেব যে আমাদেরকে পবিত্র রাখা দরকার, আমাকে আফিফ রাখা দরকার। একটা কথা বিষয়, আজান শেষ হোক। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আজানের জবাব দেবে সবাই। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। 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 আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة। আর কথা শেষ করব, শেষ আজানের জবাব আছে না, আমাদের এই আজকের বয়ানের কথাবার্তার সাথে এটা সম্পর্কিত। আমাদের এই জমানায় ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য একটা সংকল্প শক্তি দরকার, একটা সিদ্ধান্তের শক্তি দরকার। না আমি হারাম থেকে বাঁচবো, আমি বেগানা কোনো কারো দিকে তাকাবো না, আমার ভিতরে গুনার পাপের চিন্তা আসলে আমি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করব। এই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা শক্তি দরকার হয় না? যে বিষয়গুলো, যে আমলগুলো শক্তি তৈরি করে আমার ভিতরে, সিদ্ধান্তের শক্তি, সংকল্পের শক্তি, অবিচলতার শক্তি, আজানের জবাব দেয় একটা। আমি যদি নিয়মিত আজানের জবাব দিই, আমার ভিতরে একটা কী তৈরি হবে? সংকল্প তৈরি হবে, ইচ্ছা শক্তি, মানে মানে একদম আমার সিদ্ধান্তের শক্তি তৈরি হবে। এটা খুব পরীক্ষিত আমল, এটা কোরআন হাদিসে না, অভিজ্ঞতার আমল। যে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ যদি নিয়মিত আজানের জবাব দেয়, তার ভিতরে পাপ রোধী, মানে পাপ বিরোধী শক্তি, সংকল্প কী হয়? শক্ত হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়মিত আজানের জবাব দেওয়ার তৌফিক দান করুন। নামাজ পড়েই অত পড়তে পারবো না, কিন্তু যখনই আজান দেবে আমরা কি দেব? জবাব দিব, চেষ্টা করব। তাহলে আমার ভিতরে একটা শক্তি তৈরি হবে। এই শক্তির কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে দ্বীনের উপর চলাটাকে, থাকাটাকে সহজ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার তৌফিক দান করুন। দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা আজানের জবাব দিই না, সব প্রত্যেকটা বাক্যে মুয়াজ্জিন যেটা বলে আমরা সেটা বলি। একটা জায়গায় ব্যতিক্রম করি, কোথায়? হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আল ফালাহ। এটা প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমরা বলি হাইয়া আলাস সালাহ বলে কি বলি? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা কেন? মানে আমরা এখানে হাইয়া আলাস সালাহ বলতে পারতাম তো। এটা দুইটা কারণ বলেন ওলামায়ে কেরাম। একটা কারণ হলো, প্রথম কারণ হলো, তিনি আমাকে কোন দিকে ডাকছেন? সলাতের দিকে ডাকছেন, সাফল্যের দিকে ডাকছেন। তো আমি এই সাফল্যের দিকে যেতে হলে আমি কি নিজের ক্ষমতায় যেতে পারবো? পারবো না। কার ক্ষমতা লাগবে? আল্লাহর ক্ষমতা। সেটাই বলছে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, আল্লাহ ছাড়া কোনো কি নেই, ক্ষমতা নেই। আমি যদি নামাজ পড়তে যেতে চাই, একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে সম্ভব। এটা একটা বিষয়। দুই নম্বর বিষয় হলো, আজানে যে বাক্যগুলো আছে সবগুলো কিন্তু জিকির, সবগুলো কি আল্লাহু আকবার জিকির। তো আমি তার জবাবে কি করলাম? জিকির করলাম। কিন্তু হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আল ফালাহ কি না? জিকির না। উনি আমাকে হাইয়া আলাস সালাহ মানে তুমি সলাতের দিকে আসো। তো আমি যদি বলিস আমার দিকে, সলাতের দিকে আসো, তাহলে ও আমাকে মসজিদে ডাকছে, আমি তাকে কোন দিকে ডাকছি? মসজিদ বাইরে রাখছি। এমন হয়ে যাবে না কথাটা? এই জন্য জবাবটা এটা। যাক, এটা ইয়া করা, আমরা শেষ কথা বলি। আমরা মুসলিম, কেমন? আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে? আল্লাহ। একটু 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 লম্বা টান দিয়ে বলি, আল্লাহ। কত মিনিট? 30। আর কত মিনিট সময়, কয়েক মিনিট পর্যন্ত ইয়া করবো? 6। এখন 7:06। কটা শোয়া 15। কথা কতক্ষণ চালাতে? ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? একটু মহব্বত, আল্লাহ। আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদেরকে খাওয়ান কে? আমাকে পালেন কে? আমাকে শিক্ষা দেন কে? আমাকে জীবিত রাখেন কে? আমাকে মৃত্যু দান করবেন কে? এবার একটা চিন্তা করি, এখানে বুক আছে না, এখানে এই জায়গা আছে না, স্তন আছে না, বাম স্তনের বোটা আছে না, বোটার 2 আঙ্গুল নিচে এখানে একটা খোঁচা দিই, এই জায়গা থেকে শুনবো, এখান থেকে আল্লাহ শব্দ শুনবো, ঠিক আছে না ইনশাল্লাহ? আঙ্গুল দেওয়া দেয়, ওখানে কল্পনা করে যে আওয়াজটা কোত্থেকে বেরোবে, ওই জায়গা থেকে। আমরা তখন মুখে কোরাস করব। এরপর যখন বলবো মুখে না, ওখান থেকে শুনবো, তখন আওয়াজ বন্ধ করবো, ওখান থেকে শোনার চেষ্টা করব। আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ। একটু লম্বা, আল্লাহ। খুব মহব্বত নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, একদম খুব আমার আপন, একদম আমার খুবই কাছের, আমার সবচেয়ে আকরাবু মিন হাবলিল ওয়ারিদ, আমার শাহরগের কাছে। মানে
আমি আল্লাহর, আল্লাহ আমার, একদম আমার সবচেয়ে আপনকে আল্লাহ, আমার সবচেয়ে প্রিয়কে, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে আল্লাহ। এটা বলা, এবার একটু জোরে বলবো আল্লাহটাকে। আমাকে সৃষ্টি করেছেন কে? আমাকে খাওয়ান কে? আমাকে পালেন কে? এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন কে? আমাকে সুন্দর সুস্থ শরীর দিয়েছেন কে? আমাকে দুটি চোখ দিয়েছেন কে? আমাকে দুটি পা দিয়েছেন কে? আমাকে দুটি হাত দিয়েছেন কে? আমাকে মেধা দিয়েছেন কে? এবার আর মুখে বলবো না, ওই জায়গা থেকে আল্লাহ শব্দটা শুনবো। আমাকে সৃষ্টি করেছেন কে? না, মুখে আওয়াজ বেরোবো না, আমি শুনবো, আমার ভিতর থেকে আওয়াজটা শুনবো যে ওখান থেকে আল্লাহ শব্দটা বেরোচ্ছে। আমাকে সৃষ্টি করেছেন কে? আমাকে খাওয়ান কে? আমাকে পালেন কে? এই জগৎ পরিচালনা করেন কে? আমাকে দুটি চোখ দিয়েছেন কে? আমাকে সুন্দর আহসানে তাকবিম, সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন কে? এটা প্রতিদিন অন্তত 1 মিনিট 10 সেকেন্ড এটা একটু কল্পনা ভিতর থেকে শোনার চেষ্টা করব। এরপর আমরা 6টা কথা বলে শেষ করব কথা ইনশাল্লাহ। আমার সবচেয়ে আপন বন্ধুকে আল্লাহ, আমার সবচেয়ে আপনকে আল্লাহ, এটা অনুভব করতে পারছি তো। আমার আমার এই যে আমার শরীর সুন্দর আহসানি তাকবিম, এটা আমি কি আমার কোনো যোগ্যতা বলে পেয়েছি? আল্লাহ আমাকে একটা পিঁপড়া বানাতে পারতেন না? আল্লাহ আমাকে কিছুই বানাতে না পারলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হতো? আমার এই সৃষ্টিটা সম্পূর্ণ আল্লাহর দয়া না? আমার এই জগতে আসাটা সম্পূর্ণ আল্লাহর রহমত না? যে 1 নম্বর। তা আমি সবসময় চিন্তা করব যে যখনই আমার ভিতরে পাপ চিন্তা আসে, আমি কোনো গুনাহের চিন্তা আসে, কোনো বিষয়ক, আমি তখনই আমি ভিতর থেকে একবার অন্তত একবার হলে আল্লাহ ডাকটা শুনবো। যখনই কোনো আমার কোনো খারাপের দিকে তাকাতে ইচ্ছা হয়, অনেক সুন্দর আশেপাশে থাকে, অনেক সুন্দর মানুষ থাকে, তাদের তাকাতে ইচ্ছা হয়, তো আমি মনে মনে একবার হলো আল্লাহ, নামাজ পড়তে পারলে তো আলহামদুলিল্লাহ, যদি নামাজটা ছুটে যায় খোদা না খাস্তা, তাহলে অন্তত ভার্সিটিতে যাওয়ার আগে যেখানে আমাকে চোখের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, ঢোকার আগে অন্তত একবার আল্লাহ শব্দটা শুনে নেব। আমরা অনেক সময় ড্রেসিং রুমে দেখি না, ড্রেসিং রুমে যখন বদলি খেলোয়াড় নামার আগে অনেক টেনশন থাকে, নামার আগে ড্রেসিং রুম খুব উত্তেজিত দেখা যায়, ঠিক আমরা ভার্সিটি যাওয়ার আগে ঠিক এমন কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ভিতর থেকে আল্লাহ শব্দটা শুনবো, ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে বাঁচিয়ে দেবেন। আমার কলবে যদি আল্লাহ বসে যায়, পৃথিবীর আর কেউ বসতে পারবে ওখানে? পৃথিবীর সুন্দরী নারী হল বসতে পারবে? পারবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা নারী বসতে পারবে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি বলেছেন? রব্বি আসসিজনু আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইয়াদউনানি ইলাই। ইউসুফ কি বলেছেন? জোলাইখা এবং মিশরের সবচেয়ে সুন্দরী নারী, নেফেরতিতি যত সুন্দরী নারী আছে, ক্লিওপ্যাট্রা, সবাই মিলে, সব সুন্দরীরা মিলে ইউসুফকে ডাকছে, আসো হাই তালাক, হাই তালাক, মানে আমার আসো, আমার সাথে তুমি হারাম কাজ করো, খারাপ কাজ করো। ইউসুফ বলেছেন কি? রব্বি, হে আমার রব, এরা যে আমাদেরকে ডাকছে, এই আমার যে পাপের দিকে ডাকছে, তার চেয়ে যে কারাগারে যাওয়াটা আমার জন্য কি অধিকতর প্রিয় বলেছেন। আহওয়ানু, সহজ বলতে পারতেন, ইউসুফ কি বলেছেন আলাইহিস সালাম? প্রিয় বলেছেন। তাহলে আল্লাহর দিকে যাওয়াটা দুনিয়ার সমস্ত নারী, সুন্দরী নারীর চেয়েও কি প্রিয় হওয়া উচিত। একজন, আমরা এই বয়সে তো, বুড়ো বয়সে একটা এমন গল্প আছে যে পাকিস্তানের ফাঁসি হওয়া প্রেসিডেন্টের নাম কি, প্রেসিডেন্ট না প্রধানমন্ত্রী, ভুট্টো, জুলফিকার আলী ভুট্টো। তো তার সম্পর্কে এমন একটা গল্প আছে যে তার সম্পর্কে মাওলানা মজিদুর রহমতুল্লাহ কি অভিযোগ করতে, যে ভুট্টো কী করে, নারীবাজি করে, মদ খায়, শয়তানি করে, নানা কিছু করে, মানে নানা ধরনের অভিযোগ। তো একদিন ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে ভাষণ দিচ্ছে, তো মাওলানা সাহেব कहते हैं যে আমি এই করি সেই করি। এরপর থামলেন, আরে ইয়ে ভুট্টো করে না কি, ইয়ে বুড্ডা মৌলভি করেগা, ও তো বুড়া, ও তো বুড়া, ও তো কোনো কিছুই নাই, ও সে বুড়া, এগুলোর মজা কি বুঝবে? আমি জোয়ান, আমি ভুট্টো সে করব। তো এই বয়সে তো কি আসবে, আকর্ষণ আসবে, আকর্ষণ আসবে না? বুড়ো হলে তা ওই আছে একটা এই গদাগর তাওয়াজু কুনত খুয়েস, ফকিরে কি খুব বিনয় করে টাকা চায় না? ও বিনয় করে টাকা, এই টাকা দেবে বলে ওকে তো লাঠি মেরে ফেলাবে না রাস্তা থেকে, তো বিনয় না করে টাকা দিবে। তো এখন নিয়ন্ত্রণ করবে কি, বৃদ্ধ না যুবক? যুবক বৃদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করবে, সেজন্য যুবকের জন্য এটা ক্ষমতাটা। তো আমার কলবে আমার যুবকদের বেশি বসানো দরকার। আমার কলবে যদি আল্লাহ বসে, পৃথিবীর আর কেউ ইনশাল্লাহ আমার সামনে আসতে পারবে না। যে আমার সামনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের আদর্শ, রব্বি আসসিজনু আহাব্বু ইলাইয়া, আল্লাহ আমি কারাগারে যেতে রাজি, কিন্তু এই সুন্দরী নারীদের একজন দুইজন না, মিশরের সমস্ত সুন্দরী নারীরা মিম্মা ইয়াদউনা, মানে সবাই মিলে আমাকে যেদিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগারে যাওয়ার জন্য প্রিয়। তা আমরা প্রথমে চিন্তা করব যে আল্লাহ তালা সবসময় আমাকে দেখছেন। আমি সবসময় একটু পরপর চিন্তা করব আল্লাহ তালা আমাকে কী করছেন, দেখছেন। এটা ফর্মুলা, 6টা ফর্মুলা। কিসের ফর্মুলা? আল্লাহকে বন্ধু বানানোর, আল্লাহর বন্ধু হওয়ার। আমি চিন্তা করব আল্লাহ তালা আমাকে কী করছেন, দেখছেন। কল্পনা করতে পারছি আল্লাহ তালা এই মুহূর্তে যে আমাকে দেখছেন, বুঝতে পারছি তো, ফিল করি আল্লাহ তালা আমাকে দেখছেন, 1 নম্বর কাজ। 2 নম্বর আমি চিন্তা করব
আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন। ফিল করতে পারছি তো? আল্লাহ তাআলা আমার সাথে না থাকলে দুনিয়া টিকতো, আমি টিকতাম? টিকতো না। আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন, মানে আল্লাহর রহমত কুদরত আমার সাথে আছে, দুইটা। ৩ নম্বর হলো আমি চিন্তা করব আল্লাহ তাআলা আমার বন্ধু। আল্লাহ তাআলা আমার কি বন্ধু, আমার সবচেয়ে আপন কে? আল্লাহ। অন্ধকারে একা থাকি, ভয় লাগে, আল্লাহ ডাকছি, ডাকলাম, ভয় দূর হয়ে গেল। একাকি কোথাও হেঁটে যাচ্ছি, আল্লাহ ডাকলাম, ভয় দূর হয়ে গেল। আমাকে কোনো মহিলা কোনো পাপ গুনাহ আমাকে ডাকছে, আল্লাহ ডাক দিলাম, আমার মন থেকে সেই মহিলা সেই সমস্ত মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ বসে গেলেন। তাহলে ৩ নম্বর কাজ কি? আল্লাহ তাআলা আমার বন্ধু, ৩ নম্বর কাজ। এরপর ৪ নম্বর কাজ হলো বন্ধুর সাথে কি করব? গল্প করব, কথা বলবো। কিভাবে? আমি যখন যেটা করি সেটা আল্লাহকে বলবো। আমি এখানে ক্লাসে যাচ্ছি, আল্লাহ আমি ক্লাসে যাচ্ছি, মনে মনে বললাম। আল্লাহ আমি খেতে বসছি, মনে মনে বলবো। আল্লাহ আমি ক্লাসে লেকচারে যাচ্ছি, আল্লাহ আমি বাজারে যাচ্ছি, আল্লাহ আমি মেসে যাচ্ছি, আল্লাহ আমি বাসায় যাচ্ছি, আল্লাহ আমি খেতে বসেছি, আল্লাহ আমি এখন দোকানে যাচ্ছি। এটা বলা কি খুব কঠিন? একটু মনে মনে বলবো, শুধু মনে মনে একবার শুধু আল্লাহকে একটা জানিয়ে দেওয়া, একটা নক করে রাখা, আল্লাহ আমি এটা করতে যাচ্ছি। সহজ। ৪ নম্বর কাজ আল্লাহর সাথে গল্প করা, বন্ধুর সাথে গল্প করা। এখন গল্প হলো, গল্প হওয়ার পর বন্ধুর সাথে কি করব? বন্ধুর কাছ থেকে আবার গিফট বিনিময় হয় না? সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আমার এখন সম্পর্ক গভীর হয়ে গেছে, অনেক গাঢ় সম্পর্ক। গিফট বিনিময়, গিফট বিনিময় মানে হলো বিনিময় তো না, আল্লাহর কাছ থেকে নিব দোয়া। আল্লাহর কাছে কী করব? যখন যেটা করি, যখন কথা একটু আগে আমরা আল্লাহকে জানালাম, আল্লাহ আমি এটা করছি, পাশাপাশি এই দোয়া করবো, আল্লাহ আমাকে এটা করার তৌফিক দেন। ক্লাসে যাচ্ছি, আল্লাহ আমি ক্লাসে যাচ্ছি, আপনি আমার ক্লাসটা সুন্দর করে করার তৌফিক দেন। আল্লাহ আমি খেতে যাচ্ছি, আল্লাহ আমার খাওয়াটাকে মজা করে দেন। আল্লাহ আমার খাওয়াটাকে আমার জন্য সহনীয় করে দেন, হজম করিয়ে দেন। যখন যে কাজটা করি আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করি। পকেটে টাকা আছে, পকেটে টাকা আছে, আমি নাস্তার কিনবো, খাবার কিনবো, তো এটার জন্য দোয়া করার দরকার আছে? দোয়া করার দরকার, কিন্তু আমি দোয়া করব। ওই একটা গল্প আছে না, গরু কিনতে যাচ্ছে কোথায়? বাজারে। হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন কই যান? হাটে গরু কিনতে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ বলেন। করে পকেটে টাকা আছে, বাজারে গরু আছে, ঠিক কিনবো, এবার ইনশাল্লাহর কী দরকার? তো বাজারে গেছে, বাজারে পকেট মারে কী করে ফেলেছে? পকেট কেটে ফেলেছে। তখন খালি হাতে মানে হাতে ফিরে আসছে, হুজুর কই করতে গরু কই? ইনশাল্লাহ টাকাটা হারিয়ে গেছে। তো ইনশাল্লাহ আগে বললে আল্লাহ তো বাঁচিয়ে দিত। তো এই অবস্থা। আমি যখন পকেটে টাকা আছে, একটা জিনিস কিনবো, মনে মনে একটা দোয়া করি, হে আল্লাহ আমাকে কেনার তৌফিক দেন, আমার একটা খাতা দরকার, আমার একটা প্যান্ট দরকার, আমার একটা শার্ট দরকার, আমার একটা মোবাইলটা নষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহ মোবাইলটাও টাকা সার্ভিসিংয়ে দিব, একটু দোয়া করি, আল্লাহ আমার মোবাইলটা ঠিক করে দেন। এটুকু বলতে তো কোনো সমস্যা নাই। এটা বলা মানে হলো বন্ধুর সাথে গল্প করা, ৫ নম্বর। ৬ নম্বর শেষ ৭ নম্বর বিষয় হলো ওই যেটা প্রথমে করলাম, কলব থেকে আল্লাহর ডাক শুনবো।